ব্যক্তি কল করছে। Time, it's been time, but still many people have to join. হ্যাঁ, সবাই জয়েন করে গেছে, তাড়াতাড়ি জয়েন কর তোরা। লিঙ্কটা ক্লিক করলে গুগল মিটটা নামা, গুগল মিট খুল ডাউন, এবার ক্লিক করে ঢোক। হ্যাঁ, গুগল মিটে ওই লিঙ্কটা ক্লিক কর, তাহলেই তো খুলে যাবে। সবাই জয়েন করে ফেলছে, তাড়াতাড়ি কর। Welcome everyone. It is taking a few seconds for everyone to join. Kindly have the patience. This is my first poetic work which is being published. So we are here for the book launch event. So the publisher is getting joining. It will take a few minutes for them to join. Thank you for the patience. হ্যালো, জয়েন করেছিস? ঠিক আছে, তুই কি শুরু করবি না আমি শুরু করবো? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।
Hello everyone. So today is a auspicious day for the launch of my the book. I humbly welcome everyone. So this is the launch of Half Score Poetry, as that's been mentioned in the mail and through the commencement. So this is a work which took a few while, as we are all amateur poet, and we write our poems and it gets lost because we write in the diaries, we write in perhaps in the rough pages in the back of our sheets while in our class when we are not following them, perhaps in our pensive mood or in our joyous mood. When our life gets beat, we try to retract them with a smile. So in these tough times of corona, so this effort has been done to put a smile to your face through the literary work of the benign nature that I can give it to you. So as you know, in statistics, a score means 20. So this the book contains 10 poems, so which is half the score. So henceforth the title name is Half Score Poetry. And I am grateful for Korkoto Publisher for publishing or accepting my work, noteworthy to be of publication. So this work has been like, we thought of publishing this work in the month of May during Robindra Jayanti, but suddenly this COVID times came and it got postponed, and it took a few while, and it almost took extra 5 months to get into this level, getting ISBN number. So it was a work which was handed beforehand, but due to these compromises we had to shift. So as I mentioned, that this is my first poetic work. So like our first child, which is very tender and mild, we fostered every word, every innuendos, every punctuation with utmost care. The birth of the book had an adventure ride. So I remember that I started writing poetry during our school days, but as you know, we used to write in our copies, but the copies would got lost or something, and we could not never find them. But during my MTech days, when I went to Mumbai for a project work, so my senior and my roommate Mr. Bikkhon Ghosh had told me that কেন বেকার লিখে রাখছিস, মানে একটু ডায়েরিতে লিখে রাখলে তো হারিয়ে যাবে, একটা জায়গায় কম্পাইল করে তো পাবলিশ করতে পারিস পরবর্তীকালে। I took his note that yes, he gave me a great advice which should be taken notice of. So I started writing the poetry in my diary, and I thought that someday it can be presented to my readers. So sequentially, one poetry after another, as poetry means the expression of thoughts, your expression of what is the mood that you are going through. It can be of social cause, it can be of research that you are conducting, it can be your work that you are conducting, or your professional life you are handling through. Nowadays that as WhatsApp has come, many social networking has grown, but socially we have distanced ourselves because of this, mentally as well as physically. Physically means, why I'm trying to say that, and as we are more attracted to our phone, the person who is sitting beside us we never notice of. When we are fed virtually through a book, we are not capable of getting heed of it, means taking note of it and reading it and bringing a thought in me. As this thought process decreases, so we are more inclined towards the virtual interface that we are taken care of, so that we like to read virtually or through the video graphic. But this poetry writing thing are generally not so famous or not so acclaimed of in the society, as nowadays YouTubers are much more famous but not so poets, and it is very difficult to professionally pursue poetry because of economic and financial needs, and as well as how much audience we can target. But this is a very amateur work. I don't know whether I hope that as a writer becomes a poet only when
the reader appreciates them, and otherwise we will not become bards. So so I would like to thank again Kharkhoda Publisher and ask them that to initiate the book launch, and welcoming you all. And we would be having a poetry session after a while. And over to you, Somadip. Somadip, you? Hello. Is it audible? Perhaps some problem. Okay. I can show something. So this is the thing that I wanted to show. Is it visible now? Hello? Hello? If anyone can reply. Yeah, visible. Yes, it's visible. So this is the half score. This is the work that we have conducted. So it's a poetry, as we have mentioned that, and this has been published. The first edition has come on 27th of September 2020. So the cover design is being initiated by Indubhushan Chatterjee. So the publisher address is in the 188 Raja Subodh Malik Square Road in Jadavpur, and there are contact details which is provided in the ebook as well as in the hard copy. New Millennium Graphics have done the graphics works which is presented in the cover design, and to target greater number of audience, we have kept the price to a minimum of rupees 40 for hardcover, and for soft copy we have kept it rupees 30. So this contains, as I mentioned, the 10 poems. We would be reciting 2 poems for this day, and I dedicated this book to my ma, who cultivated, as I written, who cultivated the virtues, as swept off the vices, the journey of man to being maverick through thick and thin. She was always there, and this book is for my parents and all the teachers who have guided me. And this is the note of the Kharkhoda publisher that they've written, and they thought me capable enough to be published. So as you can see that they have written, as I went through the poems from the Kharkhoda publication, the poet's reflection of thought seized me on the tunnel of this real time. I relate life and passions. Togetherness is a solution we knew from early age, but still the poet here is to say a lot expressed somewhere, and the clouds in a few. You have to be someone who is waiting for it. It is for you. It is only for the readers that we have written this poem. I hope you appreciate it. I hope you have a great read for it and food for thought. And this is the first collection of English poems from Kharkhoda publishers that they have published. And this is my preface to this book. So Half Score is my first poetic work. Like our first child, tender and mild, we fostered every word, every punctuations, meanings, puns and innuendos with utmost care. The birth of the book had an adventure rite with amateur stride. Sequentially the poetries blossomed and made the garlands, and I humbly present the garlands to you, which is half the score, hence the name Half Score Poetry. I'll humbly offer the garland of poetries to my reader. Without them, a writer does not become a poet. The readers are the be-all and the end-all of poetry composition. Their appreciation will help to grow ourselves and truly manifest ourselves as a bard. In this pandemic situation, when the world is standstill, with deepest gratitude, I thank Kharkhoda publisher for showing the trust in the poetries and believing in my metal worthy enough to be published. And these are some poems which I will read in a few moments. And over to Kharkhoda group.
প্রেজেন্ট কর তোরা। আমি করছি কিন্তু আমার একটা সাউন্ড আসছে না। তুই মাইক্রোফোনের ওখানটা কেটে আছে সেটাকে খোল, তাহলে সাউন্ড পাবি তো। কি করছিস সৌম্যদীপ? কে গান করবে করা। I think there is some some miscommunication with this publisher. They are not. I'm sorry for this interruption. So as I mentioned that there were like 10 poetries. I would like to read the poetry of one of the poetry which is of the recent times, as the emergency due to this lockdown situation. So the poetry that I want to recite is of freedom. So I would like to read freedom, which is of the the current situation demands of this poetry. So I have written seeing this social cause as for it, and let's begin this work, freedom. Freedom. Border and fences divides the land. Do you think sun, moon or stars gives a damn? Titles are given to rivers and seas. The flow, while flowing, laughs along. The Ganges or Zamzam well contains only water. Who drinks from it, Hindu or Muslim? Do we really need to care? The men who tend to rule the land by dividing. Time has come to ask them, do you want separate planets, stars, moons and the sun? So why can't you understand? When air is one, we breathe one, hence heart is one. Why there is division when there is no need for separation? The vein flows the crimson blood, claiming you are alive. So live and enjoy your life. In unison, is it Allah who destroyed the temple, or Lord Ram who demolished the masjid? Is it Allah who destroyed the temple, or Lord Ram who demolished the masjid? Unity is one, people are one, so humanity has won. Thank you. Before moving on to the next poem, I would like, I hope you appreciate this poem, which is of relevant of recent times, of the socio-political and economic impact that society is going through, and let there be revival, and let there be hope for better days for the future. And I hope you have a great read for the next for other 9 poems that I've written through. But this is one of the impactful poems that I think which is suited for the recent times, and I hope you like it and appreciate the poetry in me, so that the next edition comes up with a greater thrust, greater impact. And I hope they are having a little problem on their side. They're not at all responding. Let me figure it out. Hello. তুই মিটিং এর তুই মাইক্রোফোনের এটা অফ কর, মানে অন কর, তাহলেই হবে। তোরা একটু কথা বল। না, ওখানে কার্ডটা দেখাবে না, তোর নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে। তাহলে তোরা কেউ কিছু বলবি না নাকি?
ভয়েস আমি কি করবো, আমাকে বারবার হ্যালো হ্যালো বলছি, কথা বলছি। তুই মাইক্রোফোনের ওখানে লাল মতো একটা কাটা আছে, সেটা দেখ, তারপরেরটা কর, তাহলে হবে। লালটা কাটা আছে। তোরা অন্য কেউ কিছু বলবে কি? তাহলে বলুক। হ্যালো, হ্যাঁ, তোরা তুই ছাড়া অন্য কেউ কিছু বলবে? তাহলে বলুক। এটা সুজন বাবুকে বলতে পারো, আমি ট্যাগ করে রেখেছি, সুজন বাবু আসবে এখন। সুজন বাবুকে বলতে বলছি তো, ঠিক আছে। তো তুই বল, তাকে ফোন করে বল তুই বলতে। I called Somadip up, the publisher office. He's having some problem maybe, and he asked me to speak Sujan sir in behalf of him. Sujan sir, if you can kindly say some few words. Sujan sir, if you can kindly say. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওর মনে হয় ও যেখানে আছে ওখান থেকে মনে হয় ধরতে পারছে না সৌম্যদীপ, ওর একটা কিছু প্রবলেম হচ্ছে আর কি। তো ওই বললে ভালো হতো। তো আমি হ্যাঁ, আমি খড়কুটো পত্রিকার তরফ থেকে কিছু বলছি। তো এই আমাদের প্রকাশনিক যে কাজটা, আমাদের তো পত্রিকা এমনি বেরোই, কিন্তু এই প্রকাশনীর কাজটা, এটা আমরা সম্ভাব্য এই বইটা নিয়ে পঞ্চম প্রকাশন করছি। তো আমাদের খুব ভালো লাগছে যে এটা আমাদের কাছে প্রথম ইংরেজিতে লেখা একটি পোয়েট্রি বই। তো এটা আমাদের কাছে খুবই একটা ভালো লাগার দিক, এবং যে কবিতাগুলো এখন আপনি পাঠ করলেন, সেটাও আমাদের কাছে আমরা খুব ভালোভাবে শুনলাম সেটা, এবং এরকম বেশ কিছু কবিতা এর মধ্যে আছে, নিশ্চয়ই পাঠকেরা তারা জানবেন। তো আমার মনে হয়েছে যে ই বুক, অর্থাৎ এখন তো এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে বেশিরভাগ জায়গায় দেখছি ই বুক বেরোচ্ছে, কিন্তু ই বুকের থেকে আমার মনে হয় যে এই বইয়ের চাহিদাটা এখনো, আমি একজন পাঠক হিসাবে বলবো, আমার কাছে খুব বেশি। কারণ আমরা শুধু হাতে নিয়ে বইটা পড়বো তা নয়, এই যে একটা প্রেস যে মিডিয়া, এর সঙ্গে এই সময়কালে বহু মানুষ জড়িয়ে থাকে একটা প্রেসের সাথে। তো স্বাভাবিক কারণে শুধু একদিকে আমার এই কবিতার যে বই বা যে কোনো সাহিত্যের বই হোক আর যেই বই হোক না কেন, সেটা যখন আমরা ছাপাচ্ছি, সেক্ষেত্রে যেমন আমাদের কাছেও একটা ভালো লাগার জায়গা, তেমনি পাশাপাশি একটা মনে হয় সামাজিক কাজও আমরা করে ফেলছি এর মধ্য দিয়ে, যে এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে, এরকম বহু মানুষ কিন্তু এই জায়গাটায় আসছে এবং তারা উপকৃত হচ্ছে। তো এই হিসাবে আমাদের ছোট ছোট প্রচেষ্টা, খুবই ছোট একটি প্রকাশন, খড়কুটো প্রকাশন, তাতে আমরা গুটি কয়েক মানুষ আছি। সব হয়তো আমি হয়তো ওদের মধ্যে সব থেকে বেশি বয়সী মানুষ, সবই খুব ইয়াং জেনারেশন। তো অনেকটা এই বয়স্ক মানুষের মানে একজন বয়স্ক মানুষ হিসাবে আমি ঢুকে পড়েছি এখানে। তো খুব ভালো লাগে এদের সঙ্গে কাজ করতে, কারণ এরা বা আপনার মতন এইরকম যারা ইয়াং জেনারেশন যারা উঠে আসছেন, তাদের সঙ্গে আমার কাজ করতে খুব ভালো লাগে। কারণ আমি অনেক সময় নিজেকে খুব ইয়াং ইয়াং মনে হয় সকলের সঙ্গে কাজ করতে করতে, ফলে আমাকেও আমার যে ইমেজ, সেটাকে ওই বুড়োটে ইমেজটাকে ইয়াং করার একটা প্রচেষ্টা থাকে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এর আগেও যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে, খুব ভালো ভালো বেশ কিছু বই, এবং এই বইটাও সেই বই, এবং পাঠকেরা নিশ্চয়ই আপনার এই বই গ্রহণ করবে, আমরাও এটা সেই আশা আমাদের নিশ্চয়ই পাঠকদের কাছে থাকবে। এবং তৎসহ যেটা আমার বলবার, যে আগামী দিনে আরো এরকম বই বেরো, বা আপনার কাছ থেকেও আমাদের একটা প্রত্যাশা থাকবে যে দ্বিতীয়বারেও আপনার একটা ভালো বই বেরোবে, এবারেও যে বই আপনি লিখেছেন সেটা মানুষ গ্রহণ করবে এবং পাঠকেরা পড়বে, এই প্রত্যাশা খড়কুটো পত্রিকার তরফ থেকে থাকবে। এবং খড়কুটো প্রকাশন হিসাবে এটা আমাদের কাছে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হয়ে থাকবে, যে এটা আমাদের কাছে প্রথম ইংরেজিতে ছাপা একটি বই। এই প্রথম যে জায়গাটা, সেটা কিন্তু আপনার বইটাই হয়ে থাকবে। স্বাভাবিক কারণে আপনি আমাদের মানে আমরা ভুলে যেতে চাইলেও কিন্তু ভুলতে পারবো না। তো সেই জায়গাটা থাকছে, এবং আপনার আগামী দিনে আরো বই বেরো, এই আশা আমাদের, প্রত্যাশা থাকবে। এবং এখন যারা শুনছেন বা যারা এখানে যুবগ্রাহী মানুষজন আমাদের সঙ্গে আছেন, প্রত্যেককে
আমার নিজের ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং খড়কুটো প্রকাশনের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর সবাইকেই বলবো যে একটা খুব অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা গেলেও এই ছোট ছোট বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে অনেকটা, বিশেষ করে যারা আমরা এই ধরনের প্রকাশনের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, তাদেরকে অনেকটা আনন্দ দেয়। যারা সাহিত্য চর্চার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তারা আনন্দিত হচ্ছে যে এর মধ্যেও যে আমরা আমাদের কাজগুলো করে যেতে পারছি। ঘরে বসেই অনেক কাজ করছে। এবং আমার যে যে সম্পাদক মানে সৌম্যদীপ, আমার স্নেহের ছাত্র বটে, ছাত্র হিসেবে আমি খুব মানে আমি মাস্টারমশাই হিসেবে খুব গর্ব অনুভব করি এইসব ছাত্রদের জন্য বা তোমাদের মানে এই সকলের জন্য। তো তারা এইটা কাজটা করছে, খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করছে। তো আগামী দিনে নিশ্চয়ই এই এরকম ভালো ভালো কাজ আরো আসবে এবং আমরা আরো ভালো ভালো কবিতা পাবো, আরো ভালো ভালো সাহিত্য পাবো। এই চর্চা চলতে থাকুক। সকলকে আমার তরফ থেকে সান্ধ্যকালীন শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই। সবাই ভালো থাকুক, ব্যাস এইটুকুই। আর বাকিটা নিশ্চয়ই সম্মতি বলবো। সৌভিকদা একটা কবিতা পাঠ করবে খড়কুটোর পত্রিকা ও প্রকাশনার তরফ থেকে। তো সৌভিকদা কাইন্ডলি একটু চ্যাট বক্সে সৌম্যদীপ লিখেছে সৌভিকদার পাঠ করবে। সৌভিকদা শুনতে পাচ্ছ? আমার মনে হচ্ছে কিছু নেটওয়ার্কের সমস্যা দেখা দিচ্ছে মনে হয়। সৌভিকদা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, লাইনে দেখাচ্ছে কিন্তু আমি আরেকটু বলছি, মানে হয়তো নেটওয়ার্কের কোথাও একটা প্রবলেম হচ্ছে। যদি অন্যরাও কিছু বলতে চায়, এই প্রোগ্রামটা চলতে থাকুক আর কি। ওরা যখন জয়েন করবে তখন বলবে আর কি করা যাবে। তাহলে মনে হয় অনুষ্ঠানটা চালাতে সুবিধা হবে, সেটা দেখতে পারো। হ্যালো, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ সৌভিকদা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আসলেই এখানে নেটওয়ার্কের প্রবলেম, বৃষ্টি নেমেছে হঠাৎ করে। তো সকলকে প্রথমেই নমস্কার জানাই। তো আমাদের খড়কুটো পত্রিকার শুরু 2017। স্বাভাবিকভাবেই যে পত্রিকাটা যে বাইলিঙ্গুয়াল কোনো কাজ করবে, বাইলিঙ্গুয়াল ঠিক বলা যাবে না, অর্থাৎ দুটো পৃথকভাবে কাজ হয়েছে। বাংলা ভাষায় বই প্রকাশিত হয়েছে, আবার আলাদাভাবে ইংরেজি ভাষায় এই প্রথম সৌরভের হাত ধরে বই প্রকাশিত। তো অবশ্যই এটা একটা নতুন শুরু, কারণ এর আগে খড়কুটো পত্রিকার সমস্ত প্রকাশ বাংলা মাধ্যমে হয়েছে এবং আমরা যে এটা খড়কুটো প্রকাশনা আর খড়কুটো পত্রিকা যে আমরা করি, সেখানেও কিন্তু শুধু বাংলা ভাষাতেই লেখালেখি হয়েছে, ইংরেজিতে এর আগে কিছু হয়েছে। তো সৌরভকে নিয়ে বলতে গেলে, সৌরভ আর আমি এক জায়গায় পড়াশোনা করেছি, আমরা বিদ্যা মন্দিরে এক সময় কাটিয়েছি একসাথে। সেই থেকেই সৌরভের সাথে খুবই পরিচিত না, তবে সেই অর্থে খুব একটা যে আলাপ ছিল সেই সময় সেটা নয়। আবার যখন সৌম্যমায় বললো যে সৌভিকদা সৌরভ দা একটা বই করছে খড়কুটোর থেকে, সেটা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে। আর সৌরভ যে এত সুন্দর কবিতা লেখে সেইটাও অন্তত জানতাম, আসতে পারি। তো সৌম্যমায় পাঠালো সবকটা কবিতা পড়ছে, অসাধারণ লেগেছে। 10টা কবিতা ছিল। তো সৌম্যমায় বলেছিল আমি দুটো জিনিসই বলবো এখানে। প্রথম জিনিস বলবো যে আমার ফার্স্ট রিয়াকশন কি হয়েছিল সেই কবিতাগুলো পড়ে, এবং সেই কবিতাগুলো পড়েই আমি যে একটা কয়েকটা লাইন লিখেছিলাম সেটাই ওর বইয়ের ইন্ট্রোডাকশন হিসাবে লেখা। তো সেইটা আমি অবশ্যই আগে বলবো। এবং তারপরে যেহেতু সৌরভ এই ক্ষেত্রে পোয়েট, আমাদের লেখক, তো সৌরভের প্রতি আমি একটা ছোট্ট কবিতা বলবো, সেটা আরেকজন বিখ্যাত। তো প্রথমেই সৌরভের যে কবিতাগুলো সেগুলো অবশ্যই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কবিতা। তো
এবং খুব মজার বিষয় হচ্ছে এই কয়েকটা কবিতার মাধ্যমে আমরা জানি যে এই কয়েকদিন আগে সারা দেশে ঘটনা জানি এবং এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়তই আমাদের দেখতে হয়। দুর্গাপুজো আসছে, এই যে সময় এবং তার সাথে সাথে আমাদের এই সমাজ, সেই সমাজের একটা রিফ্লেকশন যেন এই কবিতাগুলোর মধ্যে একেবারে ওতপ্রোতভাবে উঠেছে। আমি ইন্ট্রোডাকশনটা বলি। ইন্ট্রোডাকশনটা এরকম, এই কবিতাগুলো পড়ে মনে হয়েছে, as I went through the poem, the poet's reflection of thought seized me on the tunnel of this real time. I relate life and passion and pain. Togetherness is a solution in me from earlier, but still, the poet is here to say a lot. Express somewhere, and the clouds in fear. You have to be someone who is waiting for it. It is for you. আপনারা যারা এই বইটা দেখেছেন বা পড়বেন, আমি নিশ্চিত আপনারা আপনাদের জীবনের যে অনুভূতি সেগুলোর কবিতার মধ্যে অত্যন্ত বিশেষভাবে অনুভব করতে পারবেন। এই লেখার মধ্যে এমন একটা ভাব আছে। তার বেশি কিছু বলবো না। লাস্ট সৌরভ, তোমার থেকে আমি একটা জিনিস বলবো, সেটা হচ্ছে চার্লস বডলিয়ারের একটা কবিতা আছে। তো উনি আমার খুব প্রিয় একজন কবি ছিলেন, মানে অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। আমার কবিতা খুব ভালো লাগে। কবিতাটার নাম বি ওয়ান। তুমি লেখছো তোমার প্রতি এটা বলা, এটা বলেই আমি শেষ করবো। কবিতাটার নাম বি ওয়ান। You have to be always young. That's all there is to it. It's the only way, so as not to feel the horrible burden of time that breaks your back and bends you to the earth. You have to be continually young. But on what? Wine, poetry, or virtue, as you wish. And if sometimes on the stage of a palace or the green grass of a ditch, in the mournful solitude of your room, you wake again. Drunkenness already diminishing or gone, ask the wine, the west, the stars, the birds, the clock, everything that is flying, everything that is groaning, everything that is rolling, everything that is singing, everything that is speaking, ask what time it is, and wine, wave, star, bird, clock, it answers. It is time to be drunk, so as not to be the murdered slave of time. Drunk on what? On wine, on poetry, or on virtue, as you will. লেখার মধ্যে ডুবে থাকে, ড্রাঙ্ক থাকে পোয়েট্রিতে, মানে যাতে আগামী দিনে আমরা আরো অনেক ভালো ভালো লেখা পেতে পারি। নমস্কার, সকলেই ভালো থাকুন। Thank you. Thank you, সৌভিকদা। হ্যালো, হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে Well- তোমাদের। এই গুগল মিট এই বিষয়টাকে তাই প্রথম থেকে ইচ্ছে থাকলেও অংশগ্রহণ করতে পারছিলাম না। আমি সৌরভ দাস, সুজনবাবু এবং সৌভিকদার সমস্ত কথাই শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি আমার কথাগুলো বলতে পারছিলাম না, বা বলছিলাম কিন্তু শোনা যাচ্ছিল না। প্রথমত খুব আনন্দের দিন যে আমার সিনিয়র দাদা তৈরি হচ্ছে, এবং আমি আমি না আমরা সবাই নিজে আমরা দায়িত্ব করতে পারছি করি। এখান থেকে খুবই প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রকাশ করছিলাম, আমরা সমস্ত বাংলা ভাষায় এখানকার যে প্রথম ইংরেজি ভাষার কাজ, চেষ্টা করি যে একজন নতুন যারা কাজ করতে পারে কাজ করার। সৌরভদার জীবন এবং পেশার যে বৈচিত্র্য, সেখানে কবিতাগুলো খুবই বহুমাত্রিক। সৌরভদার থেকে আমি একটু কাজ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে, কবিতাগুলো এত ডায়নামিক লেগেছিল আমার। আমি সৌরভ কবিতা খুব সুন্দর বলছিল। আমি যখন প্রথম কবিতাগুলো পাঠাই, আমার মনে আছে আমি যখন বলেছিলাম যে কার লেখা তোমায় বলবো না, এবং সেগুলো সত্যি বুঝতে পারেনি কার লেখা। সত্যি সৌরভদার কবিতাগুলো খুব ডাইনামিক। তবে একটু মন খারাপ
সেটা এই কারণেই যে আমাদের এর আগে যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো সবই একটা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সেটা কখনো বইমেলায়, কখনো বৃদ্ধাশ্রমে, কখনো অনাথাশ্রমে, কিন্তু এই কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা সেটা করতে পারছি না। এটা আমাদের কাছে খুবই দুঃখদায়ক। আমার হাতে বইটা এখন একটা বাইন্ড করা অবস্থায় আছে, এখনো আমি সেটা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিনি। তো সেটা আমি করবো। কিন্তু সত্যিকারে সবাই পাশে থেকে একসঙ্গে পড়ার যে আনন্দ সেটা আমরা মিস করলাম। সেটার জন্য খুবই মন খারাপ। কিন্তু হয়তো খুব তাড়াতাড়ি সেটা ঠিক হয়ে যাবে। তখন আমরা এই অনুষ্ঠানটার আরো একটা মাত্রা যোগ করবো। আমরা যেটাকে সত্যি বকেয়া রাখলাম, বাকি রাখলাম, এটা আমরা পরে আরো একবার করবো যখন স্বাভাবিক হয়ে যাবে, আমাদের চেনার সঙ্গে আসছে আমাদের জীবন, তখন আমরা এটাকে নিয়ে আবার একটা অনুষ্ঠান করবো। ওদের নিশ্চয়ই সৌরভটার কবি জীবন, সৌরভটার লেখনী জীবন আরো সমৃদ্ধ হবে, আরো বৃদ্ধ হবে, আরো প্রাপ্য হবে। তো আমি সবার কাছে, যারা আমাকে শুনছে বা যে কজন এই অনুষ্ঠানটা দেখছে বা আমাকে শুনতে পাচ্ছে, সবার কাছে আমি একটা ব্যক্তিগত একটু আনন্দ করি। সেটা হচ্ছে আমার খুবই ভালো লাগে যে বইয়ের যে নতুন গন্ধ, সেটা নিয়ে আমি এখনো পর্যন্ত কাজ করে কিনে আনার পর ওই অবস্থায় একবারও পড়িনি, যা পিডিএফ করেছিলাম এবং প্রিন্ট প্রটেক্ট করার ট্রাই করেছি। আমার খুব ইচ্ছে যে এই বইটা একবার উদ্বোধন হোক, তো সেটা আমি একটু ওপেনিং করবো। আহ, সেটা এই উপরে আমাদের একটা পরিচিত লোগো আছে। তো সেই লোগোটা মানে এই পেশাদার অনুষ্ঠানটা সবাই পাশে পাশে দাঁড়িয়ে করলেই খুব ভালো লাগে। কিন্তু আর সেটা হচ্ছে না। তো তাই সেটা এইভাবেই করতে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের সরস্বতী উদ্বোধন অনুষ্ঠান প্রথমবার ছিলেন সরবজিৎ চক্রবর্তী, সুমন্ত সেনগুপ্ত। তো সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে একটা অনুষ্ঠান মঞ্চে থেকে সেই অনুষ্ঠান করা, তার একটা যে বিশেষ পুরো হাতে গরম আনন্দ আছে, সেটা আজকে হচ্ছে না। আহ, আমি বলতে একটু সবাইকে তুলে দেখাতে চাই। আমার মনে হয় ক্যামেরার জন্য সবাই বোধহয় একটু উল্টো দেখছেন, জানি না সেটা বোধহয় হচ্ছে। এই হচ্ছে বইটা। বইটা প্রস্তাব করেছেন হিন্দি ভূষণ চ্যাটার্জি। আমার কাকু হন আমাদের, আমার জগতেই প্রেস এবং পত্রিকা এবং পাবলিশার্সের কাজ হচ্ছে। জগতের কাগজ থেকে অনেক পুস্তকে অসাধারণ এবং একদম সত্যি কথা বলছি, কাকুর নিজের কবিতাগুলোকে ভালো লেগেছে। কাকুর নিজের কবিতাগুলো পড়ার পর এই প্রস্তাবটি করেছে এবং কাকু নিজে আমাকে প্রস্তাবটি করাচ্ছে। আমার কাছে প্রথমে একটু নিজের বুঝতে বলবো না, ভাবতে কিছু প্রতিক্রিয়া তখন সারা রাতে আমাকে খুব ভালো করে বুঝিয়েছিলেন যে এই যে কালার ডাইমেনশন এবং এই যে একটা হাত, আমরা প্রথমে যেমন কলম ধরি যে হাত দিয়ে, যে হাত কখনো কখনো প্রতিবাদ তার সাথে প্রতিবাদের মধ্যে তো নানা রকম করে বলতে পারে, সেটা সৌরভের কবিতার মধ্যে খুব পেয়েছি। মানে আমার খুব ভালো লেগেছে যে সৌরভটা জীবনের সাথে সাথে তার ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি পাকিস্তানের জীবনের একটা আলাদা গাম্ভীর্যতা আছে। সৌরভটার পাকিস্তানের জীবনে খুবই উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠিত, তার বাইরে এসে কবি জীবনকে হিসাবে দেখা, কবি জীবনের এই সাদাল্লাদ মেখে মেখে নেওয়া, তার যে আবদার। এবং আমার মনে হচ্ছে সৌরভটা আমাকে, আমি যখন সেটাকে প্রথম জানাই যে সৌরভ কবিতাগুলো প্রকাশ করে, তখন আমার মনে হয় সৌরভটা একটা যে পরিমাণে আমি আবেগ দেখেছি। এবং এটা বোধ হয় একদম প্রকাশ্যে একটা ক্ষমা স্বীকার বলবো না, মানে আমাদের এই কবির পরিস্থিতিতে একটা যে দূরত্ব হচ্ছিল, সেখানে সৌরভটার প্রচন্ড পরিমাণে উন্মাদনা দেখেছি, উৎসাহ দেখেছি এবং পারফেকশন দেখেছি। সৌরভদা প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে আমার জিজ্ঞাসা করেছে তৃতীয় কোনো ভুল আছে কিনা। যারা পাবলিশিং শুনে জানেন, তারা জানেন যে আমরা সাধারণত বইয়ের প্রত্যেকদিন বা পাঁচটি প্রথম ছাত্র দেখি। আমার মনে হয় সৌরভ যখন আমি বলেছিলাম যে ছাত্রদের সময় দুটো বানান ভুল আছে, দুটো জায়গাতে অফ বসেনি, সৌরভদা বলেছিল ওই দুটো যে কারেকশন হলো সেটা আমাকে পরে একবার দেখা। সাধারণত এতটা পারফেকশন আমি তাকে দেখি না। সৌরভদার এই যে পারফেকশন, এই যে উৎসাহ, এই যে উন্মাদনা, এই যে লিখিত কাজের, এই যে যাবতীয় ডিটেলিং এর কাজ, এটা আমি আশা করি সৌরভদাকে আরো বৃদ্ধ করবে, সৌরভদাকে আরো সমৃদ্ধ করবে, সৌরভদা আরো অনেক অনেক এগিয়ে যাবে। এবং আমার আরেকটা কথা বলার, যে সরকারকে পাবলিশার আমরা তো মূলত পত্রিকা করি, পত্রিকা ছাপিয়ে করি। সৌরভদাকে আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম সৌরভ ইবুক করবো না, কারণ আমি স্যারও খুব সুন্দর বললে, আমি স্যারের কথা বলেই শুধু রেস্ট টানছি আর কি। স্যার খুব সুন্দর বলবেন যে
কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বা ইংরেজি যে কোনো ভাষার সাহিত্যে শুধু যিনি লেখেন বা যিনি প্রকাশ করেন তার দায় নয় সেটা টিকিয়ে রাখার, দায় পাঠকেরও, দায় প্রকাশকেরও, দায় লেখকেরও, যে সেটাকে শুধু সংরক্ষণ এবং ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেটা নিজস্ব সেটার সঙ্গে তারা জুড়ে আছে এবং থাকে। আপনারা জানেন যারা প্রকাশনীর সঙ্গে যুক্ত, যে এই যে বইটা তৈরি হয়েছে, প্রায় কয়েকটি পরিবার এই বইটি লাভ বা যেটুকু মুনাফা লাভ সেটুকু তারা কিন্তু পাচ্ছে। মানে এই বইটি ভাগাই ভাগাই করেছে একজন স্যার, জানেন যেহেতু স্যার স্যারের সঙ্গে আমার এই প্রকাশনের বিষয়ে খুবই কথা হয়। এই যে বইটি প্রিন্ট করা, এই প্রিন্টিও করে তিনি দেখছি তিনি যদি নির্দিষ্ট টাকা পেয়েছেন সেটা দিয়ে তার সংসার চলে। যিনি এই বইটি লিখেছেন, মানে প্রতিটা পাতা কিন্তু নেওয়া হয়েছে, ছাপাই করা হয়েছে, এই যে যেটা এবং যিনি পেজে কাজ করেন, এই যে প্রজেক্ট পেজটি বহুদিন পেজ বন্ধ, এই সব কিছুর মধ্যে আমার মনে হয়, আমার নিজে এটা ব্যক্তিগত মত, কিন্তু সম্পর্কে মত থাকতেই পারে, যে বাংলা সাহিত্য শুধু না যে কোনো ভাষার সাহিত্যে এইটাকে টিকিয়ে রাখার দায় আমাদের। তাই আমি ইবুক পড়েছি, এই বইটাই ইবুকে পাওয়া যাবে, এবং কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি চেয়েছি যে বইটাকে ছাপা রাখতে হবে। শুধু নস্টালজিয়া বা ইমোশনাল নয়, আমি এই লজিকটাতেই করেছিলাম যে এই বইটা যেরকম আমি কবি প্রকাশকে বাংলা সাহিত্যে সেই সব মানুষগুলোকে তাদেরকে সংযুক্তি করে রাখে, ইংরেজি সাহিত্য তাদেরকে সংযুক্তি করে রাখে, যারা ছাপাখানায় কাজ করে, যারা বই হাঁটাই করে, যারা বই মোড়াই করে, যারা বই কিনতে মারে, যারা পেশে কাজ করে, তাদের সবাইকে। আর দু তিনটে শিক্ষাবোধ যারা এই বইটি কিনতে চান তাদের জন্য বলার, খড়কুটো পত্রিকাকে পেয়ে যাচ্ছে, খড়কুটো পত্রিকা বলেই পরিচিত, তারা যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া সৌরভদার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে আমার ফোন নাম্বার নিয়ে আপনারা আমাকে ঠিকানা জানান, আমরা কুরিয়ার মারফত আপনাদেরকে বইটি আপনি বাড়িতে বসে পৌঁছে দেবো। আরও 7-8 দিন পরে আমাদের ভাই সঞ্জীব আছে, ওর দায়িত্বে বইটি ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাবে, আপনারা বাড়িতে বসেই বইটি পেতে পারবেন। এবং আমরা কয়েকদিন পর একটা কোর্সও দেবো কিভাবে বইটি অনলাইন বিক্রি হবে, আপনারা পিডিএফ কপিটাও পেতে পারবেন আপনাদের আমাদের কাছ থেকে, সেটা সবটাই আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই জানাবো। কিন্তু অপেক্ষা রাখুন তার জন্য। আর যারা সৌরভদাকে চেনেন ব্যক্তি হিসাবে, যারা হয়তো সৌরভের কবিতা অথবা তিনি করেননি, তারা এতক্ষণ যদি তোদের এই দুটো কবিতা শুনেন বললে অসাধারণ লেগেছিল, যেটা আমার প্রথমবার করে আমি খুব মূল্যটা দৃশ্যকল্পের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। তাই মন খারাপ থেকে থাকবে, আমরা কবে আবার এই অনুষ্ঠানটা করতে পারবো সামনাসামনি সবাই মিলে। সৌরভদার জন্য অনেক শুভেচ্ছা। আর যারা এই অনুষ্ঠানটা, এই ঘরোয়া আড্ডাটা বা ভার্চুয়াল এই আড্ডাটা দেখছেন, শুনছেন, এদের কথা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, যে আমার কথা শুনছেন, যে সবাইকে অনেক ভালোবাসে আমার ব্যক্তিগত এবং খড়কুটো পত্রিকার পাঠক হিসাবে, বন্ধু হিসাবে, ভরসা দেওয়ার মানুষ হিসেবে এভাবে আপনারা আমাদের পাশে থাকুন, স্টোরের পাশে থাকুন, খড়কুটো প্রকাশনীর পাশে থাকুন, সমস্ত কিছু যা শুভ বা ইতিবাচক তার পাশে থাকুন। সকলের ভালো হোক, সুস্থ থাকবেন। আমি আপনি বোধ হয় এই ঘরোয়া আড্ডাটায় আছে, যদি ওকে একটু জয়েন করা যায়, ও যদি কিছু বলে, ও আমাদের সৌরভটাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে, ও প্রথমবার খুব মজা পেয়েছিল, আনন্দ পেয়েছিল সৌরভটার কবিতা। তো আমি সৌরভটাকে রিকোয়েস্ট করি শুভাশিসকে একটু জয়েন করতে। শুভাশিস কিছু জয়েন করা যাবে? আছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি। কিছু জয়েন করা যাবে? হ্যালো হ্যালো, শুভাশিস মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন না। মাইক্রোফোনটা অন করতে বল, তাহলে ঠিক আছে। মানে মাইক্রোফোনটা অফ দেখাচ্ছে সৌমদীপ। তাই তো? হুম। তো আমরা সবাই ফুটবল ভালোবাসি আশা করি।
তো ফুটবল নিয়ে একটা কবিতা ছিল, ফুটবল নিয়ে কবিতাটা শুরু করছি। ফুটবল, 90 minutes of absolute roller coaster riding, emotion swelling, teammates gelling, coaches yelling, flags are waving, stadium enthralling. When the World Cup arrives, we all sing along. When I'll get older, I will be stronger. Kudos to Knan for the waving flag. 2010 also remind us. Zamina Mia, waka waka, Time has shown greats have played this game. From Pele, Maradona to Puskas, Beckenbauer have kicked the ball to curl and unfurl. The likes of Rooney, Zidane, Cafu, Kaka, Pepe Guardiola emerged the tic-tacs of tiki-taka. Then came Bend It Like Beckham. In 1998, we saw Roberto Carlos to do a banana kick. Many have scored Panenka penalty, a kiss on the ball to swiftly enter the goal, while goalkeeper is bamboozled. So are all. Well, goalkeeper also got their credit with saves like Scorpion King, Neuer, Ter Stegen, De Gea, Courtois, Navas have proved their mettle. The modern era saw the dribbles of magical Messi, Ronaldo galloping, chopping, doing Rabona, Lewandowski, Salah, Suarez, Neymar, Mueller are goal scorers, while Sterling, Ozil, Mbappe, Iniesta, Xavi are playmakers. Beyond a doubt, for a Bangali, the greatest of all games will always be football. The everlasting rivalry, one side the lighted torch held high with burning embers in heart, other one maroon dawn sun. With colors of creation, we love you. It's East Bengal versus Mohun Bagan. After 90 minutes are over, we find hearts breaking, tears shedding, appreciation resonating, sportsmanship inculcating in every one of us. Well, it's a beautiful game. We all love you, football. I hope you like this. Who are like সবাই আমরা বাঙালিরা আশা করি ফুটবলকে খুব ভালোবাসি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এই কবিতাটাও। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, শোনা যাচ্ছে সৌরভ দা? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বল। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সৌরভদার এটা বোধহয় এই বইয়ের আরো একটা প্রিয় কবিতা। আসলে এই বইয়ের সমস্ত কবিতাগুলোই আমার খুব প্রিয়। আমি সৌরভদাকে বলেছিল যে যদি কোনো কবিতা বাদ দিতে হয়, আমি একটাও বাদ দিতে চাইনি ব্যক্তিগতভাবে। এবং আমরা প্রকাশনী যতজন আছি কমিটিতে, সুজন বাবু, সৌভিকদা, তারা সবাই বলেছিলাম যে এই সবকটা কবিতাই থাক, এইভাবেই থাক। ফুটবলটা আক্ষরিক অর্থে একটু বড়, মানে ছাপার অক্ষরে তখন সেটা পাতাই হয়েছে, কিন্তু আমরা তবুও চেয়েছিলাম যে কোনো শব্দ, কোনো লাইন বাদ দেব না। কবিতার মধ্যে যে নস্টালজিয়া, কবিতার মধ্যে যে অনুভবের যে গাঢ়তা আছে, সবটা থাক। তো আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি, এবার তাহলে অনুষ্ঠানটা কি শেষ করা যাবে সৌরভদা? হ্যাঁ ঠিক আছে, ব্যাস দুর্গাপুজো আসছে, আরেকটা দুর্গাপুজোর বলেই শেষ করি। হ্যাঁ, সবাইকে শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা, আগাম শুভেচ্ছা। আপনারা একটু খড়কুটোর পত্রিকার পেজটা ফলো করুন বা সৌরভদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। খুব তাড়াতাড়ি খড়কুটো পত্রিকার পেজ থেকে পোস্ট করা হবে কিভাবে বইটা আপনারা বাড়িতে বসে ফ্লিপকার্টে পেতে পারেন, কিভাবে বইটা আমার থেকে কুরিয়ার মাধ্যমে পেতে পারেন। এই কাজগুলো আমরা খুব তাড়াতাড়ি শুরু করছি। ততদিন সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই অসহায় পরিস্থিতিতে সবার সচেতন থাকুন, সাবধান থাকুন, মানবিক থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্কার। হ্যাঁ, শেষ করার আগে শেষ কবিতা দিয়ে শেষ করছি। আমি এই কবিতাটা অনেককে শুনিয়েছিলাম, অনেকজন আমার জানে এই কবিতাটা। আমার মনে পড়ছে সপ্তর্ষি স্যার, বিক্ষন্দা, ইভেন আমার গাইড উত্তম স্যারকে আমি শুনিয়েছিলাম এই কবিতাটা। অনেকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে, অনেকে, আমার সবার নাম তো মনে আসছে না, শ্রেয়সী দি, আমার বন্ধুরা, পলাশ, বা মানে যা যা নাম মনে পড়ছে, যদি নাম মনে থাকে, সুমন্ত, এদেরকে শুনিয়েছিলাম এই কবিতা। এই কবিতাটা আমার খুব কাছের। মানে বর্তমান সময়ে অনেক 2012-এ একটা ঘটনা ঘটেছিল, আপনাদের সবাই মনে থাকবে, নির্ভয়ার। ওই কবিতাটা
কে মাথায় রেখে এটা আমি 2016 সালে লিখেছিলাম। এই কবিতাটার নাম হচ্ছে দুর্গা, দ্য গডেস অফ অল। The stars in the galaxy shines like a jewel bridle. Really, the woman power is a riddle. In World Cup, Harmanpreet Kaur scored 171. Still, many of the girls are married before they turn 21. From the days of Yan of R till the likes of PV Sindhu, the world has seen what women can do. Still, from the Shakespearean tragic poem, The Rape of Lucrece, recently 16 December 2012, Nirbhaya faced the rapist deeds. Recently 16 December 2012, Nirbhaya faced the rapist deeds. Why does the world does not have any heat? With the arrival of goddess this year we enchant and pray so that our girls do not fall as prey. Let us eradicate the gutters of society for every girl in form of Durga to living sanctity. শুভ শারদিয়া, খুব ভালো থাকুন আপনারা। আর আমি I am heartfelt gratitude and heartfelt gratitude for being present in this book launch event, and I am grateful for everyone for showing the appreciation to all my professors, Mr. Narayan Chandra Das, Mr. Nikhil, Professor Nikhil Sinha, Uttam sir, to all my friends, Shonla, Devi Shukti, to all Shumanto, I cannot name every, Shubhobrata da, to every one of you, just for being there. Thank you. Your presence means a lot for me. I hope you have a great read of this book. I hope in future you all inculcate the poetry in you and support Khorkuto. It's a very new publishing house. They have just done 5 works, many long way to go, and I hope আপনাদের হাত ধরে খড়কুটো একদিন উঁচু মাত্রায় উঠবে। আপনাদের সহযোগিতা কাম্য। আপনারা পড়ুন, খড়কুটো পাবলিশারের ম্যাগাজিন পড়ুন, ওরা নতুন খুব উঠতে চাইছে, আপনাদের সহযোগিতা খুব দরকার। এই বলেই শেষ করব। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ। আশা করি আপনাদের সব ভালো লাগবে পোয়েমসগুলো পড়ে। থ্যাংক ইউ অল। নমস্কার। থ্যাংক ইউ। অডিয়েন্সদের যদি কিছু বলতে চান আপনারা বলতে পারেন। আপনারা কেমন লাগলো বা শুনে কবিতাগুলো জানাতে পারেন, মাইক্রোফোনে এক একজন করে যদি জানান বা চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন।